روضة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين والوحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين. آمين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. آمين. ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. آمين. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. آمين. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. آمين. بسم الله ما شاء الله كان
وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين آمين اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്‌ലിസിന്റെ 645-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അവസരവും തൗഫീഖും നൽകിയ ജഗന്നിയന്താവ് അല്ലാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാലിൻ അൽഫ മറ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അതിപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് ഇൽമ്, അറിവ് എന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ധാരാളം അവന്റെ ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പ്രത്യേകമായ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ പ്രത്യേകമായ കഴിവുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജാവായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇതുപോലെ
ദീന് പഠിക്കാൻ അവസരം മദ്രസകളിലൂടെ നാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സംവിധാനം എങ്ങായിരുന്നു, ഈ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെ ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സമയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കാരണം ഇത് വ്യക്തി ബാധ്യതയാണ്, വലിയ ബാധ്യതയാണല്ലോ. മക്കളെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബാധ്യതയാണ്. ആ ബാധ്യത നമ്മളെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാരും ആകെ കുടുങ്ങിയിരുന്നു, പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുക, മക്കൾക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് വലിയ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ കേരളക്കരയിൽ ജീവിച്ചു വഫാത്തായി പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട MA ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിരുന്ന് ആലോചിച്ച് അവര് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ പേരില് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം, മദ്രസ സംവിധാനം അവര് അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മദ്രസകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, രാജാവായ റബ്ബ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് വലിയ റാഹത്ത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ഈ സംവിധാനം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മനസ്സിലാക്കിയവനും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനും വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു തആല ദീനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ്, ദീന് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ്. അറിവ് ഒരു മനുഷ്യനെ പല സ്ഥാനത്തും എത്തിക്കും എന്നതിന് ഒരു സംശയമില്ല. ഭൗതികപരമായ ഒരുപാട് അറിവുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ വലിയ സ്ഥാനവും ഉദ്യോഗതലവും വലിയ സാലറിയും ദുനിയാവിലെ ഭൗതികപരമായ അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്മാരായ്മ കടന്ന് മരിക്കുന്നത്. മതപരമായ അറിവോ ഇരു ലോകത്തും മനുഷ്യന് അത് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മതപരമായ അറിവ് ഇരു ലോകത്തും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. അറിവില്ലാത്തവനും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിച്ചില്ല, ഖുൽ ഹൽ യസ്തവില്ലദീന യഅലമൂന വല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് സമുദായത്തിനോട്, ഹൽ യസ്തവില്ലദീന യഅലമൂൻ, അറിവുള്ളവൻ സമമാണോ അറിവില്ലാത്തവനും സമമാണോ? അല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും സമമല്ല. അറിവുള്ളവന് അറിവനുസരിച്ച് ജീവിക്കും, അറിവില്ലാത്തവനോ എന്തായിട്ട് ജീവിക്കും. അതെന്റെ മാറ്റം. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊരു കഥ പറയാറുണ്ട്. എന്താ കഥ എന്ന് ചോദിച്ചാല്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു വലിയ കപ്പല് കേടുവന്നുപോയി. കപ്പല് കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഴക്കടലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കപ്പല് കേടുവന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കപ്പൽ നിർമ്മാതാക്കളായ പല കപ്പൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന കപ്പൽ പണിയെടുക്കുന്ന പല ആളുകളും വന്നിട്ട് കപ്പൽ നേരേക്കാൻ വന്ന് ദിവസങ്ങളോളം അവര് സെഞ്ചിയും പെറുക്കി അവര്
ഒരാള് മാത്രല്ല, കുറെ പലതരം ആളുകൾ വന്ന് നോക്കി. കപ്പല് നേരേക്കാൻ ശരിയാവണില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കപ്പലിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരാള് പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറിയൊരു മാടാമുട്ടിങ്ങനെ തരീന്ന് പറഞ്ഞു. 2 മാട്ടം കൊടുത്തപ്പോ കപ്പലങ്ങോട്ട് പോയി. മറ്റോനോ കപ്പല് മുഴുവനും മേടിയൊക്കെ, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. അറിവുള്ളവൻ അവിടെ അതിന്റെ കുറിക്ക് വെച്ച് 2 മാട്ടം കൊടുത്തപ്പോ ആ കപ്പലങ്ങ് അതങ്ങ് ഓടിപ്പോയി. നന്നായി അറിയുന്നവനും അറിയാത്തവനും സമമല്ല. അറിവുള്ളവന് അറിവുള്ളവന്റേതായ മഹത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത്, അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും സമമാണോ? ആണോ? അല്ല അല്ല അല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അറിവ് ഒരാൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലാണ്. മൻ സലക ത്വരീഖൻ യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമാ സഹലല്ലാഹു ലഹു ത്വരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന. മൻ സലക ത്വരീഖൻ, ഒരാൾ ഒരു വഴിയിൽ കടന്നു, യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമാ, ആ വഴിയിൽ അവൻ പ്രവേശിച്ച വഴിയിൽ അവൻ ദീന് തേടിക്കൊണ്ടാണ് ആ വഴിയിൽ കടന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹു അത് കാരണമായി രാജാവായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് കാരണമായി അവന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന് വലിയ സ്ഥാനമാണ്. അത് പഠിക്കുന്ന വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പോലും അവനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് പഠിക്കുന്ന ആ സ്ഥലവും അറിവ് പഠിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയും അറിവ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയവും സന്ദർഭവുമെല്ലാം അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പുകളിൽ നിന്നൊരു പൂന്തോപ്പാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അറിവുള്ളവൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണ്. അറിവുള്ളവനാണ് അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞതല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ലാഹു എന്താണ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്? പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതേ, ഇന്നമാ യഖ്ഷല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ആരാന്നറിയോ? അള്ളാന്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ? അൽ ഉലമാ, പണ്ഡിതന്മാരാണ്, അറിവ് പഠിച്ചവരാണ്, വിജ്ഞാനം നുകർന്നവരാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, മൊയ്ലിയരെ അങ്ങനെ പറയാൻ വരട്ടെ, മൊയ്ലിയരെ ഉസ്താദ്, എത്രയോ അറിവ് പഠിച്ചാല് ആ ആളുകളതാ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു. എത്രയോ അറിവ് പഠിച്ച ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉസ്താദേ? പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തെറ്റ് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന് വലിയൊരു ഗുട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയുമോ?
അതേ അറിവ് പഠിച്ച ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് ആ ഉടനെ തന്നെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖേദം വരികയും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവൻ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല, അവനക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇനി റബ്ബ് പുറത്തു തരുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് അവനിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന സമാധാനവുമാണ് അവൻക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തില്. അതൊരു മോശമായിട്ട് അവനക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവനക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റുകൾ വന്നാൽ അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് വലിയൊരു ഭാരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാര് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു, അതേ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനില് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത്, പേടിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഒരാളെ അല്ലാഹു തആല ഒരാൾക്ക് ഖൈർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവന് അല്ലാഹു തആല മതപരമായ അറിവ് നൽകുമെന്നാണ്. അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാഹു ഒരാളെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അവന് അല്ലാഹു തആല നല്ല നിലക്ക് അല്ലാഹു തആല അവനിക്ക് അല്ലാഹു തആല അവനിക്ക് മതപരമായ അറിവ് പഠിപ്പിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അറിവ് പഠിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയാണ്. അറിവ് നേടൽ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയാണ്. അറിവ് അന്വേഷിക്കണം നമ്മൾ. അറിവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അറിവ് നമ്മളെപ്പോഴും പരിശ്രമം വേണം. അറിവ് പഠിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നമുക്ക് വേണം. അൽ ഇൽമു യഅതി വലാ യുഅതാ. ഇൽമിനെ അങ്ങോട്ട് തേടി ചെല്ലണം, ഇൽമി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. ഇൽമിനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അത് നേടിയെടുക്കണം, അത് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ടല്ല ചെല്ലേണ്ടത്, ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അതേ ഇൽമ് ഒരിക്കലും അതിനെ തേടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, അത് ഇങ്ങോട്ട് തേടി വരലല്ല. നേടിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ പഠിച്ച അറിവ്, നമ്മൾ പഠിച്ച വിജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പഠിച്ച വിജ്ഞാനം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം നന്നായി നുകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്താണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അള്ളാന്റെ ദീൻ അങ്ങനെയാണ്. പഠിച്ചത് പൂഴ്ത്തിവെക്കാനുള്ളതല്ല, പിന്നെ പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ. അതങ്ങനെ വേണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനാദ്യം നമ്മുടെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനാണ് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്കാണ് ആദ്യം നാം ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് അത് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാലാണ്. കാരണം ആരും കുടുംബത്തിനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കൂല, മറ്റുള്ളവരങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കും. കുടുംബത്തിനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കില്ല, അവനക്ക് കുടുംബത്തെ നന്നാക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസം. എന്നാലോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ നന്നാക്കാൻ അവൻ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ്, കുടുംബത്തിനോ നന്നാക്കൂല. അങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ. അങ്ങനെ നമ്മളാകാൻ പാടില്ല. കുടുംബത്തിനെ നമ്മൾ നന്നാക്കണം. ആദ്യമായി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നാണ് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അതേ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ ദീൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം.
ആദ്യം അവർക്കാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഖൂ അൻഫുസക്കും, ആദ്യം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണം. വഅഹ്ലിക്കും, പിന്നെ നിങ്ങൾ അഹ്ലികാരെ കുടുംബക്കാരെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതേ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക്, മതത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലുന്നത് മുസ്ലിം യുവാക്കളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകന്നു പോകുന്നത് മുസ്ലിം യുവാക്കളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് അകന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം യുവാക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്. ഇന്ന് വലിയൊരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാലയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അവിടെ ഏത് രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ലോണം ഉറങ്ങാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ടോ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ളതിനെ കളിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഏത് രക്ഷിതാവാ നോക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് സുബഹി നിസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ജുമുഅക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായി പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മതനിരാസം ഇന്ന് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മതനിരാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം നിഷേധിക്കുക. ദീൻ എന്തിനാണ്, ഇസ്ലാം എന്തിനാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാമല്ലോ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ആർക്കും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാമല്ലോ, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, മതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ എന്തിനാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റേതായ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്താമല്ലോ, മൈ ലൈഫ് മൈ ചോയ്സ്. ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കലാലയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിങ്ങെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുറെ ആൾക്കാരെ കിട്ടും അതിലേക്ക്. കാരണം എന്താ, നിസ്കരിച്ചണ്ട, നോമ്പ് അതുപോലത്തെ പള്ളിക്കൊക്കെ വേണ്ട, ജുമുഅക്ക് വേണ്ട, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട, സുഖല്ലേ, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് മതത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പറ്റൂല, ഇത് പറ്റൂല, അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റൂല, പെണ്ണിന്റെ ഒപ്പം പോകാൻ പറ്റൂല, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഇത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സെന്താണോ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം, ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. മതനിരാസം ഇന്ന് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊന്നും അള്ളാന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചുക്കും അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്. 2ാം ക്ലാസ് വരെ, 3ാം ക്ലാസ് വരെ, 5ാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുക? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ദീൻ എന്താണ്, കറക്റ്റ് അള്ളാഹ് ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുമ്പ് കർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഒക്കെ നന്നാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിയ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളായി എന്ന നിലക്ക് അതേ കോട്ടും മേടിച്ചു പോയാൽ തലതിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കള് ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നത് ഇന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. മതം നിഷേധിക്കുക, മതൊന്നും വേണ്ട, എന്തിനാ ദീന്, എനിക്ക് എന്റെ ഇതിൽ ജീവിച്ചൂടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല മക്കളും. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാതെ അവരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ധർമ്മവും അധർമ്മവും പഠിപ്പിക്കണം. അതൊരിക്കലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല. അധർമ്മവും പഠിപ്പിക്കണം. ഏതാണ് നല്ല വഴി, ഏതാണ് ചീത്ത വഴി. വെറും നല്ലത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാ പോരാ. ചില രക്ഷിതാക്കള് കുട്ടികളോട് വെറും നരകത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയും.
അന്ന അല്ല തിരിച്ചിടും, അല്ല അന്നെ അങ്ങനെ കാട്ടും, അല്ല ഇന്നെ എങ്ങനെ കാട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കലുണ്ട്. ഏതുപോലെ ഉസ്താദിനെ മദ്രസയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോയിന് മുന്നേ എന്നെ മദ്രസ ചേർത്തു, അവിടെ വലിയ ഉസ്താദുണ്ട്, മുണ്ടം വഴി തന്നെ തല്ലും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ കുട്ടി പിന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് മുണ്ടം വടിയാണ് ഓർമ്മ ഉള്ളത്. ഉസ്താദിനെ താടി വെച്ച ഉസ്താദിനെ ഓർമ്മയുണ്ട്. കുട്ടിയതാ കരയുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നായി നമ്മൾ അവരെ മനസ്സ് കീഴടക്കണം. മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് നല്ല രസാണ് കേട്ടോ, മദ്രസയിൽ നല്ല നല്ല രസാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിനോട് പറയട്ടെ, എന്റെ ഉസ്താദിനിക്ക് 2 അടി ഞാൻ തല്ലാൻ പറയട്ടെ, അവിടെ വലിയ മുണ്ടം പടി ഉസ്താദിന്റെ അരിയിൽ കത്തിണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എത്രയുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടി മദ്രസയിൽ വന്ന് പഠനം നടത്തുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. അതുപോലെ എപ്പോഴും നരകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. നരകത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിരുത്, അപ്പുറത്ത് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ചു പോരാത്ത സ്വർഗം, അല്ലാഹുവിന്റെ പാരാവാരമായ സ്വർഗമുണ്ട് മോനെ. അത് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടയോ എന്റെ കുഞ്ഞുമോനെ? ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ. അപ്പോൾ മരണശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയാകുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ബാക്കിയാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച അറിവാണ്. അള്ളാന്റെ ദീന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചോ അത് നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കിയാവും, ഉറപ്പാണ്. ഒരു മുൻകറിഞ്ഞ കീറും ഒരാളെ ഖബറിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കൂല, എന്താണ് എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കണോ, ആയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. എടാ നീ ലാക്കട്ടറല്ലേ, പോയിക്കടാ സ്വർഗത്തിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 10A+ വാങ്ങിയില്ലേ, എനിക്ക് എന്തായാലും സ്വർഗണ്ടാ എന്ന് ഒരു മുൻകറിഞ്ഞ കീറും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, ഖബർ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചരിത്രം. ഫാത്തിമത്തുമ്മ ബീവിയുടെ മയ്യത്ത് ഖബറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബി വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഖബറേ ഇതാരുടെ മയ്യത്താണെന്നറിയുമോ? ഇത് ആരുടെ മയ്യത്താണിത്? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമത്തുമ്മ ബീവിയുടെ മയ്യത്താണ്. അലിയാര് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയാണ്. സ്വർഗത്തിലെ നേതാവിച്ചി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മോളാണ്. ഓ ഖബറേ, ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഒരു മുടിയും ഇവരുടേത് കണ്ടിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നുവരെ ഒളിവായിട്ടില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഘടന പോലും അന്യപുരുഷന്മാര് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഖബറേ, നിനക്കൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഏത് മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടിയാലും ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇറുക്കിയിട്ട് വാരിയെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് കോർത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങ് വലിയ ഭസ്മമാക്കി കളയുന്നൊരു പരിപാടി നിനക്കുണ്ട്. അത് ഈ മയ്യത്തിനോട് വേണ്ട ഖബറേ എന്ന് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വഹാബി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഒരു അട്ടഹാസം, ഒരു അശരീരിയും കേൾക്കുകയാണ്. മാന മൗലിഉ ഹസബിൻ വലാ നസബിൻ. ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, ഞാൻ ഇന്ന കൊമ്പനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, ഞാൻ ഇന്നോടത്തെ ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ എന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങള് വിജയിക്കുമെന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട. ഞാൻ 3 കാര്യം നോക്കണം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാൾക്ക്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടോ എന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഒഴിവാണ്. എന്നിട്ട് ഖബർ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, സ്വദഖത്തുൻ ജാരിയ. നല്ല സ്വദഖ കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണോ മയ്യത്ത്, അവൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ തൊടൂല, പിടിച്ചു നിർക്കൂല. രണ്ടാമത്തതായി പറയുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് പഠിച്ച വ്യക്തിയാണോ.
മദ്രസയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തലേ ദിവസം ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വായിച്ച അറിവല്ല, പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തലേ ദിവസം പഠിച്ച അറിവല്ല, ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ്, ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം അത് പഠിച്ച ആളാണോ അവനിക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷയാണ് കേട്ടോ. മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് വലതുൻ സ്വാലിഹുൻ യദഊ ലഹു, ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവനിക്ക് ഉണ്ടായാൽ അവനിക്ക് ഖബറിൽ രക്ഷയാണ്, ഖബറിൽ അവനിക്ക് രക്ഷയാണ്, ഖബറിൽ അവനിക്ക് രക്ഷയാണ് കേട്ടോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇൽമ കൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് നേട്ടമുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൽമ പഠിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നല്ല നേട്ടമുണ്ട് അറിവ് പഠിച്ചതിന്റെ പേരില്. വെറുതെ അല്ല, എത്ര അറിവ് പഠിച്ചാലും അത് വെറുതെയാകൂല. വെറുതെയല്ല ദർസിൽ വരുന്നത്, വെറുതെയല്ല മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്, വെറുതെയല്ല കോളേജിൽ പോകുന്നത്, വെറുതെയല്ല ദീനീ സംരംഭവുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. നാളെ ഖബറിലൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ, ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിലൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമോ? അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇൽമുണ്ടെങ്കിൽ, അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, പഠിച്ച ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാം. നമുക്ക് മരണശേഷവും ബാക്കിയാകുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഖബർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളെ റബ്ബ് നമ്മോട് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല, മോനെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പറയാണ്, പടച്ചോനെ എനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നതാണ്, എനിക്കറിയില്ല പടച്ചോനെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എനിക്കറിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണ്ട, വിശ്വസിക്കൂല, അവൻ രക്ഷപ്പെടൂല, ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടൂല. കാരണം എന്താ അറിയോ? കാരണം എന്താണ് രക്ഷപ്പെടൂല? കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്, പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എങ്കിൽ പഠിച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് കുടുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഫത്തറത്തിന്റെ അഹ്ലികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഹ്ലികാരുണ്ട് ഇവിടെ. നബിമാര് അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നബിമാര് ആ സമുദായത്തിലേക്ക് നബിമാര് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ. അവർക്ക് ദീൻ എന്താന്ന് അറിയില്ല, വിശ്വാസം അറിയില്ല, അവർക്ക് നിസ്കാരം അറിയില്ല, അവർക്ക് നോമ്പറിയില്ല. പക്ഷേ ആ ആളുകള് മരിച്ചുപോയി. അവര് സ്വർഗത്തിലാ നരകത്തിലാ? മഹാന്മാര് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അവര് സ്വർഗത്തിലാണ്. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ദീൻ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്ക് നബിമാര് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവര് വഫാത്തായി പോയത് അവരെ കുറ്റല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും പഠിക്കാതെ മൊയ്ൻ ചൊറിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുടുങ്ങും അവര് കേട്ടോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുടുങ്ങിപ്പോകും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
അതുകൊണ്ട് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം, നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം, ദീന് പഠിപ്പിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് പഠിക്കാൻ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. അവർക്ക് കളി തമാശയോടാണ് അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം. അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിനോടാണ് താല്പര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു പൊന്നുമോള് മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതാ ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചുപോയത്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊരു വലിയ പാഠമാണ്. എത്ര മണിക്കൂറാണ് മക്കൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് ഷോർട്സ് കാണുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട്. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിറ്റ് കാണുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ കളി തമാശ കണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അത് ഏത് സാധനവും അമിതമായാൽ അതൊക്കെ വിഷമാണ്. അമിതമായാൽ അമൃതവും വിഷമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കട്ടെ, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതട്ടെ, നന്നായി അവര് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കട്ടെ, പ്രാവർത്തികമാക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ. അതിന് എന്തെല്ലാം വേണമെന്നോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നാളെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ നമ്മെ അല്ലാഹു കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം നഹി ഹേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയാകുന്ന അമല്, നമ്മുടെ മരണശേഷവും ബാക്കിയാവുന്ന അമലാണ് ഏത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാം പറയാണ്, മതവിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ, അതായത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് പറയേണ്ടത്, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോടും ഇന്നത്തെ രക്ഷിതാക്കളോടും പറയേണ്ട വലിയൊരു വിഷയമാണ്. ഷാഫി ഇമാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാണ്, മതം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത മക്കള്, മതം പഠിപ്പിക്കാനും താല്പര്യമില്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കള്, ഒരു താല്പര്യമല്ല. മദ്രസയിൽ വന്നാൽ ഒയന്നാവറായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, കുടിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഓതി വെക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടൂസായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയ, അങ്ങനത്തെ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയാലോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ ഞെക്കിയിട്ടും ഇവിടെ ഞെക്കിയിട്ടും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ല താല്പര്യമാണ്. കളികളോടും തമാശയോടും താല്പര്യമാണ്, മതത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകള് ഷാഫി ഇമാം പറയാണ്, അവനിൽ ഒരു നന്മയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. കുരുത്തക്കടാണ് അവന്, ഒരു നന്മയും അവനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല അതവുള്ള, നല്ല ചിട്ടയുള്ള, നല്ല ഖുർആൻ ഓതുന്ന, നന്നായി പഠിക്കാൻ സന്മനസ് കാണിക്കുന്ന മക്കളായി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രവാചകന്മാർക്ക് അനന്തരം കിട്ടിയ മുതലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമ്. പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇട്ടേച്ചു പോയ വലിയ സമ്പത്താണ് അറിവ്. പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെയെല്ലാം അവരൊരു പൈസയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല. അവരൊരു എസ്റ്റേറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല. അവര് ഒരു സമ്പത്തും ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ അവരിട്ടേച്ചു പോയ സമ്പത്ത് അത് അറിവാണ്. അറിവ് കിട്ടാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല പ്രാർത്ഥന വേണം. അറിവ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ, റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ,
ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ദുആയാണ്, ഖുർആനിൽ തങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദുആയാണ്, നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദുആയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നന്നായി അറിവ് കിട്ടാൻ മഹാന്മാര് 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, നല്ല പ്രാർത്ഥന വേണം. രണ്ടാമത്തത്, നല്ല നമ്മുടെ നീയത്തൊന്ന് നന്നാക്കണം. നീയത്ത് നന്നാക്കണം. നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടാൻ, അറിവ് നന്നായി നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ നീയത്തൊന്ന് നന്നാക്കണം. പഠിച്ചോനെ, ഞാൻ മദ്രസയിൽ വരുന്നത്, ഞാൻ ദർസിൽ വരുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ തള്ളി ഉന്തി വിട്ടത് കൊണ്ടല്ല, എന്റെ സ്വയം നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ആർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല, എനിക്ക് സ്വന്തം വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന ചിന്ത നമുക്ക് വേണം, മക്കൾക്ക് വേണം, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണം. ഇജ്ജ് പോനുണ്ടോ, ഓനും പോനുണ്ടോ, എന്നാ ഞാനും പോനുണ്ട്. ആ നിലക്കല്ല നമ്മൾ അറിവ് പഠിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തമായി ആരില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോകും, ആരെങ്കിലെങ്കിലും ഞാൻ ദർസിൽ പഠിക്കും, ആരില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കോളേജിൽ പോകും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വേണം. അതാണ് നീയത്ത് നന്നാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തതായി പറഞ്ഞത്, നേടിയ അറിവ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമോ? കിട്ടിയ അറിവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം. കിട്ടിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നില്ല. അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്കും അത് കേൾക്കാനും ഒഴിവില്ല. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങളോടൊരു നസീഹത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി എണീറ്റ് നിന്നാല്, അന്നില്ലാത്ത തിരക്കില്ല ആളുകൾക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അതേ പുറത്തു പോയിട്ട് പീടിയാക്കോ കോലായി വരുന്ന ചെറുതിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, കുടി പോയി കറന്നുറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ഒരു മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരുന്നാൽ എന്തൊരു കുഴക്കും ക്ഷീണവുമാണ്, എന്തൊരു ഉറക്കം വരലാണ്, പുറത്തേക്ക് നോക്കലാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ്. എനിക്കതിന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം വരുന്നില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം. കിട്ടിയ അറിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം, പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിൽക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കാനുള്ളതാണ്. ദീൻ കൊണ്ടല്ലാതെ ആരും ആഖിറം രക്ഷപ്പെടൂല. ഒരാൾ ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാൾ ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടൂല. ദീന് വേണം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് വേണം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കവചമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ. ആ ദീനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പരലോക വിജയത്തിന് ദീന് അനിവാര്യമാണ്. അതേ, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ദീന് പഠിക്കൽ ഫർളാക്കിയത്. ദീന് പഠിക്കൽ ഫർളാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ അതേ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് പഠിക്കൽ ഫർളാക്കിയത്, നിബന്ധനയാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഫർളായത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മദ്രസകളൊക്കെ തുറക്കുന്ന സമയമാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. വെറുതെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വഴിയാധാരമാക്കരുത്. ജിന്നാ പോണ്ടാന്ന് പറയരുത്. മക്കൾക്ക് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കരുത്. കൂടിയും തന്നെ തങ്ങളാപ്പ കൊടുക്കണതിന് മുന്നേ കൂടിയും തന്നെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കരുത്. ഇജ്ജ് പോണ്ടാന്ന് പറയരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ദീനീ പഠനത്തിന് നിരുത്സാഹമായി കാണരുത്. ദീനീ പഠനത്തിന് നിരുത്സാഹപ്പെട്ട് കാണരുത്. അതിനോടൊരു ജിജ്ഞാസ നമുക്ക് വേണം. പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മള് കൃത്യമായി അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം, ബോധീകരിക്കണം, നമ്മൾ ശണ്ഡീകരിക്കണം.
നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നേടിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായതുമായി നാം കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെടണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും അറിവ് കിട്ടാതെ ഇരിക്കരുത്. നമ്മുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം അത് അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്. അറിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യന് എന്തിനാ നല്ലത്? ഒരു മനുഷ്യനെയും നാം ആ രൂപത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ദീനിൽ നിന്ന് അവൻ അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ, ഇന്ന് അറിവ് നടിക്കുന്ന കാലാണ്. ഞാൻ വലിയ വിവരസ്ഥനാണെന്ന് പറയുന്ന കാലാണ്. അറിവൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വലിയ വിവരസ്ഥനാണോന്, അറിവ് നടിക്കുന്ന കാലാണെന്ന്. എന്നാലോ ഒന്നും അറിയില്ല ഓനക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുകയും, നന്നായി തിന്നാനല്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്, നന്നായി പഠിക്കാനാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. നല്ല തിന്നടാന്നല്ല പറയേണ്ടത്, നല്ല പഠിക്കടാന്നാ പറയേണ്ടത്. ആ രൂപത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ കൃത്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നാം ചെയ്തേ മതിയാകൂ. ആ മക്കള് കാരണമായി നാളെ നമുക്ക് ഖബറിൽ വലിയ സന്തോഷം കിട്ടണം. ആ മക്കള് കാരണമായി നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ തരണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദീൻ പഠിച്ച മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അല്ലാഹു തആല നാളെ മഹ്ശറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു തആല അവരെ കിരീടം കൊടുത്ത് അല്ലാഹു ആദരിക്കുമെന്നാണ്. മക്കള് കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കിരീടം കിട്ടുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പഴയ കാലത്തൊക്കെ എന്റെ ഉമ്മമാര് ചിന്തിച്ചിരുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. പടച്ചോനെ, എന്റെ കുട്ടി ഒരു ആലിമാവണം, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മുത്തല്ലിമുണ്ടാവണം, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ആലിമുണ്ടാവണം, ഒരു പണ്ഡിതനാവണം എന്റെ മോന്. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മക്കളും ഒരു മാതാപിതാക്കളും വിചാരിക്കുന്നില്ല. ജുമൂലിയാരാകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെയും ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയില് വെച്ച് അളക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രാജാവായ റബ്ബാണെല്ലാം തരുന്നവന്, അല്ലാഹുവാണ് എല്ലാം നമുക്ക് സംവിധാനിച്ചു തരുന്നത് എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് വേണം. നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലാഹ്, തടയുന്ന രാജാവും അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ മരിച്ച് ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതാ എന്റെ അരികിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്റെ പൊന്നുമോന് അസ്സലാമു അലൈക യാ ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്റെ ഉമ്മക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് ആ മകനിക്ക് പറയാനും അവനക്ക് തോന്നാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടാനും, എന്റെ മോന് നല്ല ഒരു ആലിമാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ചിന്ത വരുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഭൗതികതയുടെ പളപളപ്പിൽ മനുഷ്യൻ വീണുപോയി. എല്ലാവർക്കും ഭൗതികം ഭൗതികം എന്ന ചിന്തയാണുള്ളത്. നല്ല സാലറി കിട്ടും, നല്ല സാലറി കിട്ടാൻ അത് കാരണമാകും. ഭൗതികപരമായിട്ട് എന്റെ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാലോ. മതബോധം നൽകണമെന്നല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതില്ലാതെ വെറും ഭൗതികത്തിന്റെ പിന്നാലെ മാത്രം പോയിട്ട് ദുനിയാവും
ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരാക്കി ചെറിയ ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, ചെറിയ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കാലാകാലം ചെന്ന് കടക്കേണ്ട സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നരകക്കുണ്ടിൽ പോയി ചാടുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. രാജാവായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്നതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്, അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്, അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ മദീനയിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊന്നുമോൻ അതാ രാവിലെ തന്നെ ഉമർ തങ്ങളെ വന്ന് കാണുകയാണ്. നീ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഷാമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഞാൻ കുറെ ദിവസം നടന്നുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. എന്തിനാണ് വന്നത്? വന്ന കാരണമാണ് പറയുന്നത്. ഓ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, ഞാൻ അത്തഹിയാത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന അത്തഹിയാത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഷാമിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങള് അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ പുറത്തു കൊട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, മോനെ, നിന്നെ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കൂല. നിന്നെ ഒരിക്കലും അല്ലാഹു തആല നിന്നെ ശിക്ഷിക്കൂല മോനെ, നീ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അറിവ് പഠിക്കുന്നത് അതേ നരകത്തിൽ നിന്ന്, ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം തരുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം ധാരാളം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ധാരാളം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മളും പഠിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ അറിയണല്ലോ. ഈ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നല്ല അറിവ് വേണം. സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നല്ല അറിവ് വേണം. എന്തിനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ അറിവ്? അള്ളാഹിനോട് എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവൻ വലിയ ബേജാറിലാണ്. സ്വർഗത്തിലായെത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന ബേജാറിലാണവൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാത്തിനും അറിവ് വേണം. അറിവാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്. അത് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാ ഇമാമുമാരും ഖിദ്മ ചെയ്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മയാണ്. അതേ, അവരൊക്കെ ദുആ ചെയ്തതും എന്നൊരു ആലിമാക്കണേ എന്നും പണ്ഡിതനാക്കണേ എന്നും അത് വേണം എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചു വഫാത്തായി പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകാമായിരുന്നല്ലോ. ഷാഫി ഇമാമിന് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാമായിരുന്നല്ലോ. ഇമാമിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകാമായിരുന്നല്ലോ. അവർക്ക് വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാരാകാമായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ അവരതിനൊന്നും നിന്നില്ല. ദീന് പഠിച്ചു, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം ഇന്നും അവരെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവര് പഠിപ്പിച്ച, അവര് പഠിച്ച അറിവ് ലോകത്തിന്നും പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 35 കൊല്ലം അവിടുന്ന് ദർസ് നടത്തി. 40 റ്റാണ്ടോളം വഅദ് പറഞ്ഞോവർ നന്നായി 90 കാലം ഇരുന്നോവർ. 40 കൊല്ലം മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഅദ് നടത്തി. 40 കൊല്ലം അവിടുന്ന് ദർസ് നടത്തി. ഓരോ കൊല്ലവും അവിടുന്ന് ദർസിൽ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് അവിടുന്ന് ബിരുദം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓരോ വഅദിൽ നിന്നോ ഓരോ വഅദിന്റെ മജ്ലിസിലോ 70,000 ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത്. അവരൊക്കെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് വഅദിൽ നിന്നാണ്.
ആണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവർക്കൊക്കെ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അവരൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം കിട്ടിയ ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ നന്നായി പഠിക്കുകയും അത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും നമ്മളും ദീനിന് ഖിദ്മ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. രാജാവായ റബ്ബേ, നിന്റെ ദീനിന് ഖിദ്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ സർവ്വ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നല്ലവരിലേക്കും നല്ലതിലേക്കും ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും അഭിവൃദ്ധികളും സലാമത്തുകളും തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, പഠിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിറത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മജ്ലിസുകളും ദുആ കിട്ടുന്ന മജ്ലിസുകളായി നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ആളുകൾ അല്ലാഹ്, അവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ, അവരിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്നവര്, കേൾക്കുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിനെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കല്ലോ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ബറക്കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ പറയുന്ന ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ദീന് കേട്ടതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഞങ്ങളെ ജീവിതം നീ ഖൈറിലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.